Good morning all. Welcome to CNN 7th Standard English Classroom. So in the last class, we were discussing about the story of a 12-year-old boy. Isn't it? Okay, we completed the first 3 paragraphs of our story. What is the name of our story? Yes, how far is the river? Who is the author of our story? Yes, Ruskin Bond. Okay, have you read the textbook? The 3 paragraphs? Do you have any doubts? Okay, so shall I check your understanding level? Can I ask you some questions? Okay, I am going to ask you some questions. Are you ready? So here are your questions. The first question, how did the boy hear about the river? എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോയ് ഈ മൗണ്ടന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു റിവർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്? He never saw the river in his life. അവൻ ഇതേവരെ റിവർ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവിടെ ഒരു റിവർ ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായത്? From whom? Yes, from the villagers. He came to know about the fishes and the stones in the river. അല്ലേ? വില്ലേജേഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് കുട്ടി ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത്. സോ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെയിം ലൈൻ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്? ഇതേ വരികൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയോ? ഇഫ് യെസ്, അണ്ടർലൈൻ ദോസ് ലൈൻസ് വിത്ത് യുവർ പെൻസിൽ. നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് അടിയിലൊന്ന് വരച്ചിടും. ഓക്കെ, ഷാൽ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, വാട്ട് വാസ് ദ ബോയ്സ് വിഷ്? എന്തായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം? വാട്ട് വാസ് ദ ബോയ്സ് ambition? His ambition was to see the river and to touch the river personally or touch the water personally. ആ റിവർ ഒന്ന് കാണാനും അതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം. And if you find out the line from your textbook, you can underline those lines too. ഈ വരികളും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം. ആ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. കണ്ടുല്ലോ അല്ലെ? ശരി. Then the third question. How old was the boy? Very simple question. കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? He was about 12 years old. 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ? Okay. Do you remember the physical features of the boy? How did he look like? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ ബോയിനെ പറ്റി ടീച്ചർ നമ്മളന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്? നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കിയാലോ. How did the boy look like? Or otherwise we can say, what are the physical features of the boy? A 12-year-old boy. I have already noted the points only. ടീച്ചർ പോയിന്റുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. A 12-year-old boy. എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു? He was 12 years old. Sturdy. What is the meaning of the word sturdy? Sturdy means powerful. So he was 12 years old. He was sturdy. Then untidy black hair. What do you mean by untidy black hair? Untidy. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? വൃത്തിയില്ലാത്ത കറുത്ത മുടിയോട് കൂടിയ കുട്ടിയാണ്. Then shining black eyes. So how was his eyes? അവന്റെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? It was shining black eyes. അല്ലേ? Then fine features. നല്ല രൂപഘടനയോട് കൂടിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. Fine features. Clear brown skin. So what about the color of his skin? Was he very fair? No, he was brown in color. So clear brown color or clear brown skin. What about his hands and feet? Hands and feet were rough and scratched. It was not that much smooth. അല്ലേ? അവന്റെ കൈകളും കാലുകളും അത്ര സ്മൂത്ത് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. റഫും സ്ക്രാച്ച്ഡും ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം? Because he was barefooted. What do you mean by barefooted? Without having chappals. അല്ലെ? ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ?
barefooted. So shall we read it once again? The 12-year-old boy, sturdy, untidy black hair, shining black eyes, fine features, clear brown skin, hands and feet were rough and scratched, barefooted. Have you got all the points? So this is the first homework that I am giving through this class. ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന homework ആണ്. The picture of the boy is there in your mind after discussing the physical features. അല്ലെ, ഈ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ടേക്ക് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഭംഗിയായി വരയ്ക്കാം. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു കളർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കളറൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കുക. ആൻഡ് അണ്ടർ ടു ഇറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ചിത്രം വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന് താഴെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്പർ ഇട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് ആയി തന്നെ എഴുതി വെക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യു ക്യാൻ റെഫർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കുക. ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആ ചിത്രം നല്ലതായിട്ട് വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ പോയിന്റുകൾ, ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോയ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് in your notebook. So just now we discussed about the features of the boy. So now I am going to invite your attention towards the describing words. We have already studied about the describing words in 5th standard. 5th class മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് describing words എന്നത്. എന്താണ് describing words? Describing wordsന് മറ്റൊരു പകരം വാക്കുകൂടി ഉണ്ട്, adjectives. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ adjectivesനെ കുറിച്ച്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ adjectiveകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? To describe a noun. ഒരു നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the name of place, animals, things, that everything that is existing in this world. നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ നാമം എന്ന് പറയും. ഒരു നാമത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് അഥവാ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 3 പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സുകളെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് എന്റെ 5th question. I have already written some examples. Shall we examine it? Okay. The first one, thickly forested mountain. Once again read it. Thickly forested mountain. Which is a noun in this line? ഇതിലെ noun ഏതാണ്? നാമം ഏതാണ്? Mountain. അല്ലേ? Mountain ആണ് നമ്മുടെ noun. ഈ നൗണിനെ മൗണ്ടൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മൗണ്ടനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ 2 വാക്കുകൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ ചേർത്തപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ സാധിച്ചു. ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് മൗണ്ടനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്? തിക്കിലി ഫോറസ്റ്റഡ് അല്ലെ? അപ്പൊ തിക്കിലിയും ഫോറസ്റ്റഡും എന്താണ്? ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ്. തിക്കിലിയും ഫോറസ്റ്റഡും ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ. മൗണ്ടനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാവും പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക? തിക്കിലി ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റഡ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതേപോലെ അടുത്തത് നോക്കാം. അൺടൈഡി ബ്ലാക്ക് ഹെയർ അല്ലെ? വൃത്തിയില്ലാത്ത കറുത്ത മുടി. ഇതിൽ ഏതാണ് നൗൺ? നാമം? യെസ്, ഹെയർ. ഹെയർ ആണ് നൗൺ. ഹെയർ എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള മുടിയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ 2 വാക്കുകൾ അതാ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ആ ഹെയർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെയുള്ള ഹെയർ ആണ്? അൺടൈഡി ബ്ലാക്ക്, വൃത്തിയില്ലാത്ത കറുത്ത. ഹെയറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പോ ഹെയറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വാക്കുകളാവും പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക? അൺടൈഡി ബ്ലാക്ക്.
അപ്പോൾ untidy and black are describing words of hair. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അടുത്തത് ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക് ഐസ്. നൗൺ ഏതാണ്? ഐസ്. എങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകളാണ്? ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക്, തിളക്കമുള്ള കറുത്ത കണ്ണുകൾ അല്ലെ? കണ്ണിന് കൂടുതൽ വിശേഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിച്ച് ആർ ദ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഐസ്? കണ്ണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഷൈനിങ്, ബ്ലാക്ക്. ഷൈനിങ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആർ ദ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഐസ്. നമുക്ക് വേറെ ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം. ക്ലിയർ ബ്രൗൺ സ്കിൻ. നൗൺ ഏതായിരിക്കും? സ്കിൻ. എങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ? എങ്ങനെയുള്ള സ്കിന്നാണ്? ക്ലിയർ ബ്രൗൺ, ക്ലിയർ ആയ ബ്രൗൺ കളറോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കിന്നിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. സോ വിച്ച് ആർ ദ ടു വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വേർഡ് സ്കിൻ? സ്കിൻ എന്ന വാക്കിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലിയർ, ബ്രൗൺ. സ്കിന്നിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ക്ലിയറും ബ്രൗൺ. ഇവിടെ നോക്കൂ, വാം സ്റ്റോൺസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ. വാം സ്റ്റോൺസ്, ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലുകൾ. എങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകൾ? ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലുകൾ. സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ്. നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വേർഡ് ഏതാണ് ഇവിടെ? വാം. വാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് അല്ലെ? കൂൾ ഗ്രാസ്. എങ്ങനെയുള്ള പുല്ലാണ്? ഗ്രാസ് ആണ് നൗൺ അല്ലെ? എങ്ങനെയുള്ള പുല്ലാണ്? കൂൾ ഗ്രാസ്, തണുത്ത ഗ്രാസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ കൂൾ ഇസ് അഗൈൻ ദ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്. വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റഡി ബോയ്. ബോയ് ആണ് നൗൺ. എങ്ങനെയുള്ള ബോയ് ആണ്? പവർഫുൾ ആയ, ശക്തിയുള്ള കുട്ടി. അപ്പൊ ബോയിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വേർഡ് സ്റ്റഡി. അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ലേ? പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ ഫ്രം ദ പാസേജ്. തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ നിന്നും മൗണ്ടനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യില്ലേ? ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ആർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്? ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ആർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ഷാൽ വി പ്ലേ എ വൊക്കാബുലറി ഗെയിം. നമുക്കൊരു വൊക്കാബുലറി ഗെയിം കളിച്ചാലോ? നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ മീനിങ് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് വൊക്കാബുലറി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ വൊക്കാബുലറി ഗെയിം. സോ യു ക്യാൻ സീ കോളം എ ആൻഡ് കോളം ബി ഹിയർ. കോളം എയും കോളം ബിയും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇവിടെ കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട്. ദീസ് ഓൾ വേർഡ്സ് ആർ ഫ്രം അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഹിയർ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ദ മീനിങ്സ് ബട്ട് ഇൻ ജംബിൾഡ് ഓർഡർ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്. ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. യു ഹാവ് ടു കോപ്പി ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. യു ഹാവ് ടു മാച്ച് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഫോറസ്റ്റഡ് എന്ന് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതിലെവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ യു ക്യാൻ വാച്ച് ദ വീഡിയോ അഗൈൻ. Okay? Will you do it? Okay. Hope you have completed. നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ. ഫോറസ്റ്റഡ്. എന്താണ് ഫോറസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത്? ഇതിലേതായിരിക്കും? ഹെവിലി ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയ. അതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്? വെരി ഗുഡ്. സ്റ്റുഡ്. സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ദ പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇത് തന്നെയാണോ നിങ്ങളും എഴുതിയത്? ശരി. നൗ ഹിഡ്. ഇറ്റ്സ് ദ പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഹൈഡ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ.
gazed. പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തുറിച്ചു നോക്കുക അല്ലെ? Gazed, look steadily. Gazed, look steadily. Sturdy, that you know already. Powerful. The last word, afford. The boy, don't think that the boy couldn't afford the shoes, but he want to feel the warmth of stones and the cool of grass. അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ലെ? എഫോർഡ് മീൻസ് താങ്ങാനാവുക, സാമ്പത്തികപരമായി താങ്ങാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് എഫോർഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഇവിടെ അത് ഏതാണ്? ഹാവ് ഇനഫ് മണി ടു പേ ഫോർ. കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായി അതിനെ നമുക്ക് താങ്ങാനാവുക എന്നാണ് എഫോർഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. സോ how many words were there? 1 2 3 4 5 6. How many got 6 on 6? Very good. So full marking കിട്ടിയവർക്ക് big congrats. Okay, I am going to give you one more small homework, that you have to take page number 33. Page number 33. There you can see your glossary page. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ glossary page അവിടെ കാണാം. So there will be many words and their meanings were listed there. വാക്കുകളും അതിന്റെ മീനിങ്സും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ glossary page എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ. So we have completed 3 paragraphs till now. നമ്മൾ ഇതേവരെ 3 പാരഗ്രാഫുകളാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. You just go through this glossary words. ആ ഗ്ലോസറി വേർഡ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഹൗ മെനി വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് കവേർഡ് യെറ്റ്. ഇതേവരെ ഈ 3 പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ആ ഗ്ലോസറി പേജിലുണ്ട്? ചിലപ്പോൾ 1-2 വാക്കുകളെ കാണുള്ളൂ. സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലോസറി പേജ്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദോസ് വേർഡ്സ്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഓൾസോ. Okay, this is another homework. The first homework that I gave you, you have to draw the picture of the boy in your notebook. Then you have to list out the physical features of the boy in the same. And we can continue with the boy story in the next class. Okay, so you have to read the textbook, thorough your textbook and complete the homeworks, and we can see you in the next class. Thank you.